So last lecture we had discussed about routing protocols. Under the routing protocols, we are having classified into two different types. One is intra-domain routing protocols and another one is inter-domain routing protocols. Under the intra-domain, we have distance vector and link state vector. So distance vector example RIP, OSPF. This other comes under distance vector. A link state vector comes under here. We have OSPF. So now we are going to discuss about inter-domain routing protocol. So inter-domain routing protocol means, so here the communication is sharing within the between the two different autonomous systems. That is what inter-domain routing protocol. So sometimes we may call it as policy routing, and also due to the among the communicating between the networks with a different administrator. So under different administrator, it will be working here. But previous one, that is intra-domain, within a single administrator. So within a single administrator, there is no problem for us. But communicating between the two different autonomous system, that is two admin, we are facing some issues. Okay, that is maybe security issues or computation issues. Okay, so here example BGP, that is BGP is Border Gateway Protocol. BGP is Border Gateway Protocol. So here Border Gateway Protocol is an inter-domain routing protocol using the path vector routing. Okay, or BGP can using the path vector routing. Not only path vector routing, it also use loop prevention routing also. Okay, so BGP it can use a path vector protocol as well as loop prevention protocol. So BGP it was first appeared in the year of 1989 and it has gone through the 4 versions, BGP 1, BGP 2 like this. Okay, it has gone through 4 versions. So today's topic we are going to discuss about types of autonomous system, path attributes, BGP session, external and internal BGP, types of packet format, then encapsulation. Okay, so before discussing this session, you must know about the introduction to BGP. Okay, so today's internet, it consists of an interconnection of multiple backbone networks. Okay, multiple backbone networks. They are usually called as service provider networks. Okay, எல்லாருமே நம்ம மொபைல்ல இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, நெட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஒவ்வொரு நெட்வொர்க்கும் ஒவ்வொரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருப்பாங்க. ஓகே, ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு இன்னொருத்தவங்க ப்ரொவைட் பண்ற சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கம்பைன் பண்ணி அவங்க கூட ஒரு கம்யூனிகேஷன் நடக்கும். அது மூலியமா நமக்கு ஒரு நியூ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கிடைப்பாங்க. இதுதான் நம்ம கால்ட் இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? இப்போ பிஜேபி ஆல்சோ பாத்தீங்கன்னா கேன் ஆக்ட் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்நெட் தான், ரைட்? ஸோ they are operated by private companies rather than government companies, right? So internet is organized as a autonomous system. Internet வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு autonomous system, AS. It is control of a single administrative entry. Okay, so admin பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க தான் இருப்பாங்க. It enables two different autonomous systems to exchange the routing information. So our BGP, okay, our inter-domain routing protocol, it will enable the different autonomous system to exchange their information. ஒரு autonomous system இன்னொரு autonomous system அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது இந்த வேலை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இன்டர் டொமைன் ரவுட்டிங் சொல்றோம். Here also the traffic will occur, that is internet protocol traffic will occur. It can flow across the autonomous system border. ஓகே, இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் autonomous system கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது நமக்கு இங்க அட் ஏ டைம்ல டிராபிக் அக்கர் ஆகுது, மோர் பொல்யூஷன் அக்கர் ஆகும். அது எங்கன்னா பார்டர் ஆஃப் த autonomous system. BGP பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் மெயின்லி யூஸ்ட் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் த நெட்வொர்க் ரீச்சபிலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் அமாங் த BGP ரவுட்டர். ஓகே, மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் BGP இஸ் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் த நெட்வொர்க் ரீச்சபிலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் அமாங் த BGP ரவுட்டர். ஓகே, ஒரு சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ரவுட்டர் இன்ஃபர்மேஷனை இன்னொரு ரவுட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் நெட்வொர்க்ல இருக்கிற ரவுட்டர்ஸ் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நம்ம இந்த BGP ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா டூ ரவுட்டர்ஸ் ஆர் இன் சேம் நெட்வொர்க் ஆர் டூ routers are in different networks autonomous system.
it may also exchange their information. Okay, that is the beauty of BGP. Okay, previous and all நம்ம previous பார்த்தோம் இல்லையா, previous என்ன பார்த்தீங்க, previousல RIP-ங்கிற பார்த்தீங்க, routing information protocol, then OSPF, ISIS, okay, IGRP, EIGRP, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it is used the interior gateway protocol, அதாவது IGP ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா ரவுட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஷேர் வித்தின் ஏ சிங்கிள் அட்டானமஸ் சிஸ்டம். ஓகே, அவங்களோட ரவுட்டர் இன்ஃபர்மேஷனை அட்டானமஸ் சிஸ்டம்க்குள்ள ஒரு சிங்கிள் அட்டானமஸ் சிஸ்டம்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணணுமோ அது மட்டும் தான் பண்ணுச்சு. பட் இங்க எக்ஸ்டீரியர் பாத்தீங்கன்னா அதை தாண்டி ஓகே ஒரு அட்டானமஸ் சிஸ்டத்துக்கு இன்னொரு அட்டானமஸ் சிஸ்டத்துக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷனை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும். ஓகே, அதுதான் நம்ம பிஜிபியோட ஒர்க், ரைட்? ஸோ see, I'm going to show you the dynamic routing protocols here, right? So dynamic routing protocols. Before entering into this topic, you must know the first autonomous system. What is autonomous system, right? Autonomous system, it is a network. Okay, it is a network or collection of networks that are managed and supervised by a single organization or single administration. Okay, so this is we call it as autonomous system. AAS என்னன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? So autonomous system is a network or collection of networks சொல்லலாம், ஒரு சிங்கிள் நெட்வொர்க் இல்லலாம், இல்ல கலெக்ஷன் ஆஃப் நெட்வொர்க்கா இருக்கலாம். பட் அது எல்லாமே மேனேஜ் பண்றது ஆர் சூப்பர்வைஸ் பண்றது ஒரு சிங்கிள் அட்மின் தான். ஓகே, ஒரு சிங்கிள் ஆர்கனைசேஷன் தான். ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம we call it as autonomous system சொல்றோம், ரைட்? ஸோ டைனாமிக் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைனாமிக் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 different types சொன்னீங்க. Dynamic routing protocol. Okay, so here I can be classified into one is IGP and another one is EGP. One is IGP and another one is EGP. IGP versus EGP. Okay, IGP means interior gateway protocol. EGP is exterior gateway protocol. Okay, for example here IGP pathina comes under we have OSPF. Okay, IGP la நம்ம என்ன பண்ணோம், it can be classified into 2 types. One is distance vector and link state vector இல்லையா? so அங்க யூஸ் பண்ற protocol பாருங்க OSPF, that is open shortest path first, then ISIS, next EIGP, EIGRP, next RIP, routing information protocol, RIP. Okay, next IGRP, interior gateway routing protocol. Okay, so these are all the protocols which is used in the interior gateway protocol. Okay, so here main thing is here the routing information is sharing the routing information within a single autonomous system, whereas EGP, that is exterior gateway protocol. So here we are using BGP. Okay, it means border gateway protocols. So here BGP, which is used for to exchange the information or to share the information between two different autonomous systems. Okay, next BGP, it can be classified in 2 types. One is internal BGP and another one is external BGP. It means EGP and IGP ன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ பிஜிபி நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம், ஒன்னு வந்து ஐஜிபி ஆகும், இன்னொன்னு பிஜிபி ஆகும். ஸோ இங்க டேஷ் லைன் பார்த்தீங்களா, டார்க் லைன், ஸோ இட் ரெப்ரசென்ட் இபிஜிபி செஷன். ஸோ திஸ் லைன் இட் ரெப்ரசென்ட் ஐஜிபி செஷன். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஸ்பீக்கர் நோட் அட்வர்டைஸ் த பாத், நாட் த மெட்ரிக் ஆஃப் த நோட் இன் இட்ஸ் அட்டானமஸ் சிஸ்டம் ஆர் அதர் அட்டானமஸ் சிஸ்டம். ஓகே, இங்க இந்த ஸ்பீக்கர் நோடு எதுவோ அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அட்வர்டைஸ் த பாத், எந்த பாத்ல நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணுங்கிறத சொல்லுவாங்க, எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதோட மெட்ரிக் காஸ்ட்டை பொறுத்தோ இல்ல ப்ரீவியஸ் ஒன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரிக் காஸ்ட்டை பொறுத்தோ டிரான்ஸ்மிட் ஆச்சு இல்லையா, இங்க அது மாதிரி கிடையாது, ரைட்? ஸோ இதை தான் நம்ம இங்க என்ன சொல்றோம், ஸ்பீக்கர் நோடு வந்து அட்வர்டைஸ் த பாத், நாட் த மெட்ரிக் ஆஃப் த நோட்.
இந்த அட்டர்னல் சிஸ்டம் or other அட்டர்னல் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ரவுட்டர் A1, ஸோ இது அட்டர்னல் சிஸ்டம் 1, ஹியர் அட்டர்னல் சிஸ்டம் 2. ஓகே, ஸோ ரவுட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் த பிட்வீன் த சிஸ்டம், இதுக்குள்ள எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது நம்ம என்ன சொல்றோம், இன்டீரியர் கேட்வே புரோட்டோகால் சொல்றீங்க. அதுவே இந்த ரவுட்டர் அட்டானமஸ்க்கும் இந்த அட்டானமஸ்க்கும் வச்சுன்னா அது இன்டர் டொமைன் ரவுட்டிங் புரோட்டோகால். ஓகே, ஸோ வித்தின் த சிஸ்டம்குள்ள எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இன்டர் டொமைன் புரோட்டோகால். இந்த ரவுட்டருக்கும் இந்த அட்டானமஸ் சிஸ்டத்துக்கு ரவுட்டருக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அது இன்டர், INTER. ஓகே, மாத்தி சொல்லணும் இன்டர், ரைட். ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் BGP. ஓகே, ஸோ BGP பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ ஓப்பன் ஸ்டாண்டர்ட் புரோட்டோகால் சொல்றாங்க. BGP இட்ஸ் ஏ ஓப்பன் ஸ்டாண்டர்ட் புரோட்டோகால், இட்ஸ் நாட் ஏ வெண்டர் ஒன். ஓகே, ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி, ஒரு பிரைவேட் ஓனரோ இதெல்லாம் கிடையாது. எப்படி நம்ம சாஃப்ட்வேர்ல ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் சொல்றீங்களா, அது மாதிரி BGPயோ ஓப்பன் ஸ்டாண்டர்ட் புரோட்டோகால் தான் இது. ஓகே, யாரும் அதுக்கு உரிமை கொண்டாட முடியாது, ரைட். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ EGPன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, எக்ஸ்டீரியர் கேட்வே புரோட்டோகால். ஏன்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ரவுட் த இன்ஃபர்மேஷன் பிட்வீன் டூ டிஃபரெண்ட் அட்டானமஸ் சிஸ்டம். ரெண்டு டிஃபரெண்ட் அட்டானமஸ் சிஸ்டம் கூட கம்யூனிகேஷன் ஷேர் பண்ணி பத்தியா, this will give the route to exchange the information between two autonomous system. அதனால we call it as EGP, exterior gateway protocol சொல்றோம். ஓகே, so it is designed for huge internet network like internet. ஒரு பெரிய இன்டர் நெட்வொர்க் உள்ள இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இதை டிசைன் பண்ணலாம் BGP. ஏன்னு கேட்டா இட் இஸ் சிமிலர் டு லைக் இன்டர்நெட் மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ சொன்னா இல்லையா, இன்டர்நெட்ங்கிறது சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கான்செப்ட் வச்சுட்டு ஒரு கண்ட்ரி இருப்பாங்க, ஏர்டெல், ஏர்செல், ஐடியா, அது மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியும் ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, நெட்வொர்க் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இன்னொரு கண்ட்ரிக்குள்ள சர்வீஸ் ப்ரொவைடரும் கம்பைன் பண்ணி அவங்க ஒரு நியூ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நம்ம இன்டர்நெட் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இந்திய நம்ம BGP ஆல்சோ இட் இஸ் டிசைன் ஃபார் த ஹியூஜ் இன்டர் நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ரைட். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் என்றால் நம்ம அந்த IGP, EGP எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, OSPF, இது அது எல்லாமே we have automated periodic updated updated. ஓகே, ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள்ல ஏதாவது வந்து அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்ரி 30 செகண்ட்ஸ், எவ்ரி 10 செகண்ட்ஸ்க்கு அதோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருந்து நெய்பர்ஹுட் ரவுட்டர் எதுவோ பக்கத்துல யார் எந்த ரவுட்டர் இருக்கோ அந்த ரவுட்டருக்கு எப்பெல்லாம் வந்து நம்ம ரவுட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்டேட் ஆகுதோ உடனுக்குடன் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஒவ்வொரு டைம் செகண்டுக்கும் சென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அது வந்து பீரியடிக்கா ரிப்பீட்டடா நடக்கிறது. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி அப்டேட் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹியர் த அப்டேஷன்ஸ் ஆர் இன்கிரிமெண்டல் ஆர் ட்ரிகர் சொல்றாங்க. இன்கிரிமெண்டல் ட்ரிகர். இன்கிரிமெண்டல் அப்படிங்கிறது மீனிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா புதுசா ஏதாவது ஒரு ரவுட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆட் பண்ணணும், இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கிற ரவுட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெலீட் பண்ணணும். ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் நீங்க யூஸா பண்றீங்கன்னா அதுதான் இன்கிரிமெண்டல் சொல்லுவாங்க. அப்ப அது மாதிரி நடந்தா மட்டும்தான் இதோட இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணும் இன்னொரு அட்டானமஸ் சிஸ்டத்துக்கு. என்கிட்ட புதுசா இந்த டேபிள் இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டெலீட் பண்ணிக்கிறேன், இந்த டேபிள் இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நியூவா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது உடனே நெய்பர்ஹுட் எதுவோ அதை சொல்லும். ஓகே, செகண்ட் திங் வந்து நெய்பர்ஹுட் வந்து இங்க டிசைன் பண்றது மேனுவலா தான், நம்ம தான் டிசைன் பண்றோம். ஓகேவா, பட் ப்ரீவியஸ் அந்த ரிப்லாம் பாத்தீங்க இல்லையா, ரவுட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்கத்துல எது இருக்கும் அதை வந்து நெய்பர்ஹுட் ரவுட்டரா எடுத்துக்கும். அது ஆட்டோமேட்டட், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட். பட் இங்க நம்ம நெய்பர்ஹுட் ரவுட்டரே நம்ம தான் மேனுவலா வந்து அப்டேட் பண்றோம். ஓகே, இதுதான் ரிப்புக்கும் BGPக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஒன் மோர் திங் இஸ் ஹியர் BGP இட்ஸ் a ஸ்லோயஸ்ட் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால் இன் தி வேர்ல்ட். ரொம்ப ஸ்லோ. ஓகே, BGP ப்ரோட்டோகால். ஸோ அங்க ரிப்பு வந்து இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் த நெட்வொர்க் லேயர் இல்லையா, இங்க BGP பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் த அப்ளிகேஷன் லேயர். அப்ளிகேஷன் லேயர் ப்ரோட்டோகால்ல ஒர்க் ஆகுது. அப்ளிகேஷன் லேயர்ல we are having the protocol is TCP இல்லையா, இங்க TCP யூஸ் பண்றோம். TCP போர்ட் 179 அந்த ப்ரோட்டோகால் தான் இங்க யூஸ் பண்றாங்க BGPல, ரைட். ஒன் மோர் திங் இஸ் இட் சென்ஸ் த அப்டேட் டு மேனுவலி டிஃபைன் நெய்பர் as unicast. ஓகே, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு நெய்பர்ஹுட் ரவுட்டர் பக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னா நம்ம மேனுவலா நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். இவர் தான் உனக்கு பக்கத்துல இப்ப பஸ்ல ஏறி உட்காரீங்கன்னா உங்க பக்கத்து சீட்ல ஒருத்தவங்க உட்காராங்க அப்படின்னா ஓகே இவர் தான் உங்க பக்கத்து சீட்ல உட்காந்துருக்காரு, இவர் தான் உங்க நெய்பர்ஹுட் அப்படின்ட்டு நான் மேனுவலா உனக்கு அசைன் பண்றேன். ஓகே, அப்பதான் நீ என்ன பண்ணுவ, நம்மளோட நெய்பர்ஹுட் தான் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சவர் தான் அப்படின்ட்டு உன்னோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன். ஓகே, அது இது மாதிரி நான் சொல்லி நான் தெரிஞ்சு நீ ஷேர் பண்ண அது BGP. இது தெரியாமவே பக்கத்துல யார் உட்காந்தாலும் சரி அவ எல்லாமே நமக்கு ரிலேட்டிவ் தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்றீங்க. அப்படி ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ரவுட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோட்டோகால். ஓகே, இதுதான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ், ரைட். இங்க மோஸ்ட்லி நம்ம ஃபாலோ பண்றது ஆட்ரிபியூட்ஸ் தான், மெட்ரிக் ஆர் ஆட்ரிபியூட்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. ஓகே, BGPல ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்றீங்க. ஒன் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் BGP அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் இன்டர்னல் BGP.
இந்த எக்ஸ்டர்னல் பிஜிபி பாத்தீங்கன்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 20. ஓகே, இன்டர்னலோட டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 200. ஸோ இதுதான் இந்த டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால் பாருங்க. ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால் பாத்தீங்கன்னா ஹியர் பிஜேபி இட் ஃபாலோஸ் த two protocol. One is path vector routing protocol and another one is loop prevention protocol. Prevention. Okay, so path vector routing என்ன பாருங்க. Path vector routing plus sharing. Okay, how to share the path vector? அப்படி பார்த்தீங்கன்னா a speaker in an autonomous system is share its table with immediate neighbors. Okay, so ஒரு டேபிள் autonomous system வந்து ஒரு டேபிள் வந்து immediate neighborக்கு ஷேர் பண்ணும். ஓகே, யார் ஷேர் பண்ணுவா? அதுல மெயினான ஆள் யாரோ, அட்மின் யாரோ அவன் தான் ஷேர் பண்ணுவான். ஓகே, அதான் ஸ்பீக்கர் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அட்டானமஸ் சிஸ்டம் ஷேர்ஸ் இஸ் டேபிள் வித் தி இமிடியேட் நெய்பர். ஓகே, அப்டேட்டிங் அப்படிங்கிறது இப்ப சப்போஸ் ஆடிங் தி நோட்ஸ் தட் ஆர் நாட் இன் இட்ஸ் ரவுட்டிங் டேபிள். ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ அதுல இந்த நோட்ஸ் கிடையாது, நீங்க அதை ஆட் பண்ண போறீங்க. அந்த மாதிரி சமயத்துல அண்ட் ஆடிங் இட்ஸ் ஓன் அட்டானமஸ் சிஸ்டம் அண்ட் தி அட்டானமஸ் சிஸ்டம் தட் சென்ட் டேபிள். அந்த மாதிரி டைம்ல தான் நம்ம அப்டேட் பண்ண முடியும். ஓகே, லைக் ரிப்பு மாதிரி நம்ம பீரியடிக் வைஸா ஒரு எவரி 30 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டேட்டா டேபிளா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, புதுசா ஏதாவது ஆட் பண்ணணும், இல்லைன்னா அதுல இருந்து டெலிட் பண்ணணும். அப்போ ரவுட்டிங் டேபிள் என்ன சார் கேட்டா ஷோஸ் த பாத் கம்ப்ளீட்லி. ஒரு கம்ப்ளீட் பாத் வந்து இதில் காமிக்கும். அதாவது கான்டினியூஸ் பாத் வெக்டர் ரவுட்டிங். ஓகே, நம்ம கிரியேட் பண்ற டேபிள் இட் ஷோஸ் த பாத் கம்ப்ளீட்லி. ஓகே, இந்த பாத் இந்த ரவுட்டர்ல இருந்து ரவுட்டருக்கு தான் போகணும். இந்த ரவுட்டருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ரவுட்டர்ல இருந்து தான் வருது. த்ரூ எந்த மூலியமா டிராவல் பண்றோம் அப்படிங்கிறது அதுதான் வயா பாத். வயான்னு சொல்றீங்க இல்லையா, அதுதான் பாத். அந்த பாத் வெக்டர் ப்ரொவைட் பண்றதா பிஜிபி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பாத் வெக்டர் ரவுட்டிங்னா எப்படி இருக்கு சொல்றேன். ஐ வில் ஷோ தி டயகிராம் ஹியர். ஓகே, see consider this is your router. Okay, R1. I will take another network, R2. I will take another one. So here R3. Okay, so it means so R1 which is found in autonomous system 1, AS1. Okay, so AS autonomous system 1 means AS autonomous system AS. Okay, first autonomous system. So the autonomous system number I will give the assign the number for autonomous system. Okay, suppose I will take this number is for example if you take number is I will take it as autonomous system number. IP number is 50 dot, for example you can consider. Okay, 50.50.0.0. Okay, 250.00. Right, this is the first autonomous system number. Second, when it comes to second autonomous system, so here this autonomous system number is, okay, I will choosing 50.50. means nothing but network address, not number. Is there eraser here available here? No eraser. Okay, I erase it. What side I will draw? So first network autonomous system. This is R1. Okay, this is second network R2. So router which is present in the second autonomous system. Routers which is present in the third autonomous system. So R3. Okay, so each autonomous system it can have the corresponding network address. Yeah, each network autonomous system you can have the corresponding network address. For example, if you say network address, for example, class A address கொடுத்துக்கலாம். class A ஓட address starting ranges தெரியுமாமா? last classல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, class A or class B or class C. Okay, 1 to 26 IP address should be 1 to 26. So I'll take it as 120. Okay, network address should be 120.0.0.0. Okay, it means it is comes under the key address. Okay, this is network address. Okay, now the first autonomous system AES address. AES க்கு ஒரு address இருக்கணும். Okay, அந்த குரூப்புக்கு ஒரு IP address இருக்கணும். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா autonomous number வந்து
I will take it as for example 60 100 60 100 இது மாதிரி அட்டானமஸ் சிஸ்டம் எடுத்துட்டேன். ரைட், இப்போ என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ இந்த ரவுட்டர் 1ல இருந்து ரவுட்டர் 2 கம்யூனிகேட் பண்றேன், ரவுட்டர் 2ல இருந்து 3க்கு கம்யூனிகேட் பண்றேன். ஓகே, இப்போ ரவுட்டர் 2ல பாத்தீங்கன்னா இதோட அட்டானமஸ் சிஸ்டம் நம்பர் பாருங்க. ஸோ ஹியர் அட்டானமஸ் சிஸ்டம் AS2 ஓட நம்பர். ஓகே, ஸோ AS2 ஓட நம்பர் இஸ் அங்க 60 100 எடுத்துட்டு இல்லையா, இங்க நான் என்ன பண்றேன் 60 200 எடுத்துக்கிறேன். 60 200 இதை நானே அசம்ஷன் பண்றதாமா. ஓகே, இதுதான் வெர்ஷன் நம்பர் இருக்கணும் கிடையாது, நானே எடுத்துக்கிறது. ஓகே, இப்போ இதோட அட்டானமஸ் சிஸ்டத்தோட நம்பர் பாத்தீங்கன்னா 60 300 எடுத்துட்டேன். 60 300. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா இப்போ ரவுட்டர் 1ல இருந்து ரவுட்டர் 2க்கு நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் மை இன்ஃபர்மேஷன். ரவுட்டர் 1ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ரவுட்டர் 2 கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றேன். எப்படி சார் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றோம்னா இதோட அட்டானமஸ் சிஸ்டம் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, அட்டானமஸ் சிஸ்டம் நம்பர் அதுவும் இதோட நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ரெண்டு சேர்த்து அனுப்பும். ஓகே, இங்க டிராவல் பண்ணும்போது இந்த ரவுட்டிங் டேபிளுக்குள்ள, ஓகே ரவுட்டிங் டேபிளுக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்கு? ரவுட்டிங் டேபிளுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ் இஸ் நெட்வொர்க் அட்ரஸ் 120.0.0. ஓகே, comes along with the AS first address system. First address system என்ன சொல்றீங்க? நம்பர் 60 100 60 100 டிராவல் ஆகுதா? ரைட், செகண்ட் திங் பாருங்க. இப்ப இங்க ரவுட்டர் 2 வந்துருச்சு. இப்ப இவருக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்து சேர்ந்துருச்சு இல்லையா, ஒரு டேபிள் வந்து ரீச் ஆச்சு. டேபிள் உடனே டேட்டா அது நம்ம பாஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்ப இவர் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாரு அப்படி கேட்டீங்கன்னா இதோட நெட்வொர்க் அட்ரஸ் காமன் தான் இல்லையா. சோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்ன இருக்கு? நெட்வொர்க் அட்ரஸ் 120 தான். 120.0.0 இது அப்டேட் பண்ணிட்டோம். இது கூட என்ன சார் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டா ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ் இருக்கு இல்லையா, இதோட அட்ரஸ் வந்து என்ன இருக்கு? இதோட அட்ரஸ் வந்து 60 200. ஓகே, சோ அது கூட எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ் சேர்ந்து வரும். அப்ப 60 ஓகே 200 ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோட் பை 60 100. ஓகே, இப்போ தேர்ட் ரவுட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் வர. தேர்ட் ரவுட்டர் இன்ஃபர்மேஷன்ல நெட்வொர்க் அட்ரஸ் என்னது? சேம் ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து அப்டேட் பண்ணுது. இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுட்டர் டு ரவுட்டர் 3க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுது. ஓகே, அப்போ 120.0.0.0. இது கூட இன்ஃபர்மேஷன் என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் இங்க ரவுட்டர் 3 பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 60 300. ஓகே, சோ 60 300 கூட இட் இஸ் ஃபாலோட் பை 100. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு உங்களுக்கு? 300 60 100. மூணு அட்ரஸ் வந்துச்சா? சரி சார், இப்ப இந்த நம்பர்ல படிக்கல ஒரு பர்பஸ் என்ன சார்? ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்ன சார் கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணு இல்லமா, பாத் வெக்டரோட மீனிங் பாருங்க. ஓகே, ஸ்பீக்கர் இன் an autonomous system வந்து ஷேர் இஸ் டேபிள் வித் இட்ஸ் இமிடியேட் நெய்பர். ஓகே, இங்க ஸ்பீக்கர்ங்கிறது இந்த autonomous systemல இந்த ரவுட்டர் 1. இவன் என்ன பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னா அவரோட ரவுட்டிங் டேபிள் வந்து ஷேர் பண்றான் இமிடியேட்டா நெய்பர்ஹுட் ரவுட்டருக்கு. ஓகே, இப்போ என்னோட அட்ரஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நெட்வொர்க் அட்ரஸ் வந்து 120. இப்போ இந்த autonomous system கம்ப்ளீட் பண்றது 120. ஸோ இதோட சிஸ்டத்தோட நம்பர் வந்து 60 100. ஸோ இங்க வந்து ரவுட்டர் 2 போகும்போது இந்த 60 200 கூட இந்த 60 100 சேர்ந்து அப்டேட் ஆகுது, அப்டேட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் ரவுட்டர் 3க்கு வரும்போது இங்க 60 300 இருக்கு, இது கூட 60 200 60 100 வந்துருச்சு. ஓகேவா? ஸோ இதோட பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டா சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் ஓகே ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் பிட்வீன் R3 to R1. ஓகே, இப்போ இங்க இருந்து நான் ஒரு பாத்து டேட்டாஸை பேக்கெட்டை நான் சென்ட் பண்ணணும். அப்படி சென்ட் எனக்கு ஒரே வழி இல்லைங்களா, ஜஸ்ட் லுக் இன்டு மை டேபிள். ஓகே, ரவுட்டர் 3க்கு ஒரு டேபிள் வந்திருக்கு இல்லையா, அந்த டேபிளை தான் ரெஃபர் பண்ணும். அந்த டேபிள் எனக்கு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த அட்ரஸ் பார்க்குறேன். ஓகே, நான் வந்து எந்த இடத்துக்கு போகணும்? 120.0.0.0ங்கிற நெட்வொர்க்கு போய் ரீச் ஆகணும். ஓகே, இப்போ இந்த 120.0.0ங்கிற நெட்வொர்க் போகிறதுக்கு ஐ ஃபைண்ட் அவுட் த பாத். ஓகே, அந்த பாத்து என்னோட டேபிள் அப்டேட் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எந்த பாத்துல டிராவல் பண்றேன்? என்னோட ஓல்ட் பாத். அப்போ 60 300. அப்போ 60 300 இதுல தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ த்ரூ வயா வாட் வேர் 60 200 வயா 60 200. அப்போ R2ங்கிற பாத் வழியில நான் இப்படி டிராவல் பண்ணுவேன். ஸோ என்னோட டேட்டா பேக்கெட் இங்க டிராவல் பண்றேன். ஓகே, பட் என்னோட அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் என்ன? திஸ் நெட்வொர்க் 120.0.0 இல்லையா? ஸோ அந்த பாத்தை ரீச் ஆகுறதுக்கு நான் அடுத்த பாத்து பார்க்கணும் இல்லையா? ரவுட்டர் 2 வந்த பிறகு எனக்கு 60 200 ரீச் ஆயிட்டு அடுத்தது எங்க டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் எனக்கு 60 100 தான். அப்போ 60 100 ரீச் ஆயிடும். ஓகே, அப்ப ஹியர் இட் வில் கிரியேட் த path vector. Okay, it will create the best path to travel exchange your information between source to destination. Okay, this is how our path vector routing protocol it will be. Okay, right? So இதுதான் சொல்லிக்கிறாங்க path vector routing.
So next we want to path vector routing, another principle, that is loop prevention சொல்லுவாங்க. Loop preventionங்கிறது okay, a route checks to see if its autonomous system is in the path list to the destination. Okay, அப்படி என்ன மீனிங்னா whenever a route sees its own autonomous number, okay, in the route update, it will drop or ignore it. Okay, whenever a route sees its own autonomous system number in the route update, it will drop or ignore it. ப்ரீவியஸா ஒரு டயக்ராம் பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்லையா, அதுல நம்மளோட ஓன் அட்ரஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கல, அதை வந்து என்ன பண்ணா இக்னோர் பண்ணிடும் இல்ல டிராப் அவுட் பண்ணிடும். ஸோ அதான் லூப் ப்ரிவென்ஷன். ஏன்னா அது இருந்தா தான் நமக்கு சேம் நெட்வொர்க் அட்ரஸ் சேம்லயே வந்து ரீச் ஆகுது. பாருங்க, இப்போ 1 2 3 இது சைக்கிள் ஃபார்ம். ஓகே, இப்போ 1 2 3 டிராவல் ஆச்சுன்னா நோ ப்ராப்ளம். திருப்பி அகைன் 1 2 3 3 1, அப்போ ஓன் அட்ரஸ்க்கே வருது, அப்போ லூப் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அந்த லூப்பை ப்ரிவென்ட் பண்றது தான் இது லூப் ப்ரிவென்ஷன் ப்ரோட்டோகால் சொல்றாங்க. ஓகே, இப்போ லூப் ப்ரிவென்ஷன் ப்ரோட்டோகால் பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் here also I will show it in diagram, right? For example, here consider this is your router network, okay, R1, this one R2. Okay, so here I will take it as R1, here R2. These two networks are sharing their information. Okay, now I will place one more network, that is R3. Okay, now this is also communicated between these two networks in the sense autonomous system. Okay, so here now our autonomous system number, okay, attached router 1 and autonomous system. Suppose for example I will take it as autonomous system number 1020. okay, this is my autonomous system number AES 1020. okay, my network address is, I will take it as network address is for example I will take it as 121.0.0.0. this is my network address, right? So now this network R1, it share the exchange the information between the R2. okay, இவரு exchange பண்றாரு. okay, சார் அப்ப என்னோட நெட்வொர்க் அட்ரஸ் என்ன இருக்குங்க, இங்க இருக்க நெட்வொர்க் அட்ரஸ் சேம் அதே தான் வரப்போகுது இல்லையா. தட் இஸ் 121.0.0.0. this is my network address, but my autonomous system number is, okay, இங்க 1020 போடுறீங்களா. okay, this 1020 will be going here 1020. okay, என்ன மீனிங், இங்க இருந்து ஒரு பாக்கெட் வந்துட்டு இருக்குமா, R1 ல இருந்து R2, இங்க இந்த நெட்வொர்க்ல இருந்து நெட்வொர்க் ஒரு பாக்கெட் ரிசீவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, சோ அந்த ரிசீவ் ஆகிறத ஃப்ரம் அட்ரஸ் தான், அது வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, ஃப்ரம் அட்ரஸ் என்னது 1020 ஃப்ரம் அட்ரஸ் எந்த நெட்வொர்க்ல இருந்து வருது 120.0.0 இருந்து வருது. ஓகே, இப்போ இந்த டேபிள் பாக்கெட் வந்து இங்க R2 ல வந்து ரிசீவ் ஆகுது. ஓகே, R2 ல நமக்கு இதுக்குன்னு ஒரு அட்டானமஸ் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க 1020 கொடுத்த மாதிரி நான் என்ன பண்றேன் 1013 ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன். ஓகே, இது அட்டானமஸ் நம்பர். ஓகே, இதோட அட்ரஸும் பாத்தீங்கன்னா சேம் அட்ரஸ் தான், நெட்வொர்க் அட்ரஸ் மாறாது. ஓகே, 121.0.0.0 கொடுக்குறேன். ரைட், இப்போ இந்த R2 ல இருந்து இப்போ எனக்கு இங்க கிடைச்சிருச்சு, இங்க ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள் R1ஓட இன்ஃபர்மேஷன் இங்க நான் வாங்கிட்டேன். ஒன்னும் இல்லை, நான் பக்கத்து வீட்டுல இருக்க என்ன நடக்குதுங்கிறத ஒரு அப்டேஷன் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிறோம். ஓகே, நெய்பர்ஹுட் வீட்டுல நடக்குது, அதை வாங்கி வச்சது நம்ம சும்மா இருக்குமா, இருக்க மாட்டோம் இல்லையா. உடனே இன்னொருத்தர் வீட்டுல யாராவது வந்து பேசுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வீட்டுக்கு அதே வந்து இவங்க வீட்டுக்கு நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிடுவோம். அந்த வீட்டுல இப்படிலாம் நடக்குது போகுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லையா. ரைட், அதே தான் இங்க நெட்வொர்க்லயும் பண்ணுது. ஓகே, அங்க இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கனெக்ட் பண்ணி வாங்கி வச்சுட்டு என்கிட்டயும் ஒரு சர்டன் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், நான் என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இது சொல்ல ஷேர் பண்றது இல்லாம அவன் வீட்டு விஷயத்தையும் இவங்க தேர்ட் பார்ட்டிக்கிட்டு நான் சொல்லுவேன். அதுதான் மீனிங் இங்க. ரைட், அப்போ 121.0.0ங்கிறது வந்துருச்சு இல்லையா. ஸோ இப்ப இங்க இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இங்க ஷேர் பண்ணுது. ஓகே, இங்க இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இங்க ஷேர் பண்ணுது. எப்படி சார் ஷேர் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா இங்க ஃபார்வர்ட் பை அட்ரஸ். ஓகே, இங்க அட்ரஸ் என்ன சொன்னீங்க 1013 சொன்னீங்க, அப்போ 1030 வரும். 1030 கூட கமா இன்னொரு அட்ரஸ் அப்டேட் ஆகுது, அது என்னது 1020 வருது 1020. ஓகே, இப்போ இங்க ரவுட்டர் 3க்கு ரீச் ஆச்சு இல்லையா. ரவுட்டர் 3க்கு ஒரு அட்டானமஸ் அட்ரஸ் இருக்கு, அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 1040 வச்சுக்கிறீங்க. ஓகே, இது அட்டானமஸ் அட்ரஸ் 1040. இப்போ இங்க இருந்து இங்க நான் ரிசீவ் பண்ணணும்னு வச்சுல, இப்போ என்னோட அட்ரஸ் இங்க எப்படி போக ரீச் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1040 இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் என்னோட அப்டேட் ஆன டேபிள் 1040 வரும். அதுக்கப்புறம் ஃபாலோட் பை எந்த பாத்துல இருந்தது
10:30 கிட்ட இருந்து எனக்கு 10:40 வந்துச்சு, அதனால 10:30 ஆட் ஆயிடும். இந்த 10:30 எதுகிட்ட இருந்து வந்தது? 10:20 இருந்து வந்தது. அப்ப 10:20யும் என்கிட்ட வந்துருச்சு. இது எல்லாமே என்னோட அட்டானமஸ் அட்ரஸ், அட்டானமஸ் சிஸ்டத்தோட அட்ரஸ். இப்ப நான் ரவுட்டர் 1க்கு ரீச் ஆகுது. இப்ப ரவுட்டர் 1 என்ன பண்ணுவார் கேட்டீங்கன்னா, இந்த அட்ரஸை பார்ப்பாரு. ஓகே, 10:40 பார்க்கும் போது நோ ப்ராப்ளம், இவர் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கிப்பார். 10:30 அப்படின்னு பார்க்கும்போது கூட ஓகே, இன்னொரு அட்ரஸ் ஃபைல இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிப்பாரு. பட் 10:20 அப்படின்னு வரும்போது ஷாக் ஆயிடுவார், இங்கதான் அலர்ட் ஆவார். ஏன்னா 10:20ங்கிறது என்னோட அட்ரஸ் இல்லையா, 10:20ங்கிறது R1 அட்ரஸ், இங்கிறது எதுக்கு என்னோட அட்ரஸ் திருப்பி சென்ட் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 10:20 அட்ரஸ் என்ன பண்ணுவோம், டிஸ்கார்ட் பண்ணிடும், இக்னோர் பண்ணிடும். ஓகே, அப்ப இக்னோர் பண்றதா நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு லூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது இல்லையா. அதுதான் we call this loop prevention சொல்றோம். loop prevention. அப்ப route checks to see if its autonomous system is in the path list to the destination. ஓகே, இப்போ பாலிசி ரவுட்டிங். பாலிசி ரவுட்டிங்னா என்ன? ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, பிஜேபி இஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் பாலிசி ரவுட்டிங் இல்லையா. இன்ட்ரா டொமைன் ரவுட்டிங் புரோட்டோகால் படிக்கும் போது நம்ம பார்த்துக்கோம் பாலிசி ரவுட்டிங் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்ப if one of the autonomous system listed in the path is against its policy, இது நம்ம எல்லாருமே பிரேக் பண்றது. ஏதாவது ஒரு சர்டன் பாலிசி இருந்ததா நம்ம அகேன்ஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா. அதே மாதிரி இப்ப if one of the autonomous system listed in the path, நம்ம ஒரு பாத்ல டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கோம், அதுல நம்பர் ஆஃப் autonomous system இருக்கு, அதுல ஏதாவது ஒரு autonomous system வந்து நம்மளோட பாலிசி வந்து அகேன்ஸ்டா இருக்கு அப்படின்னா it can ignore that path. அந்த பாத்துக்கு போக அவசியம் இல்லை, அந்த டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகணும் அவசியம் இல்லை. So ignore that path and ignore that destination. Okay, it does not update its routing table with the path. ஸோ அந்த பாத்து நான் டிராவல் ஆகும் போது ரவுட்டிங் டேபிள் அப்டேட் ஆகல. ஒரு நெட்ஒர்க்ல இருந்து இன்னொரு நெட்ஒர்க் இங்க டிராவல் ஆகி போயிட்டு இருக்கேன். ஓகே, இங்க இருந்து இங்க போயிட்டு இருக்கேன். பட் என்னோட ரவுட்டிங் டேபிள் இங்கிருந்து நான் போகும்போது இதை அப்டேட் பண்ணாம நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன்னு வச்சுக்கல, அப்ப does not send this message to its neighbor. ஓகே, அப்படி நடக்கக்கூடாது. ரைட், அப்ப ரவுட்டிங் டேபிள் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். இன்ஃபர்மேஷன் அப்டேட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் உடனுக்குடன் என்ன பண்ணணும், அடுத்துக்கிற ரவுட்டருக்கு நம்ம தெரியப்படுத்தணும். ரைட், இதுதான் இதோட கான்செப்ட். ஓகே, லூப் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் பாலிசி ரவுட்டிங். ரைட், ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிமம் பாத்னு சொல்றாங்க. ஆப்டிமம் பாத் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளம், ஐ டேக் திஸ் கன்சிடர் ஒரு ப்ராப்ளம். ஈச் autonomous system that is included in the path, they use a different criteria for the metric. ஓகே, ஒரு autonomous ஒரு பாத்ல டிஃப்ரெண்ட் autonomous system இருக்குன்னு வச்சுக்கல, ஒவ்வொரு autonomous systemத்துக்கும் it can use the different criteria for the metric. அந்த மெட்ரிக் வேல்யூ attributes வேல்யூ பொறுத்து தான் நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, அப்ப டிஃப்ரெண்ட் மெட்ரிக் வேல்யூ இருக்கு. அப்ப the optimum path is the path that if it is the organization fits the organization. Okay, that is optimum path சொல்றோம். For figure number பாருங்க, the one that had the small number of autonomous system, other category security, safety, reliability. So these are the three main criteria which follow the optimum path. We need the optimum path. One is security is important, safety is important, reliability is also important. Okay, so this is optimum path சொல்றாங்க. Next, types of autonomous system. Okay, so stub autonomous system, multi-homed autonomous system, transit autonomous system. Okay, so these are the different types of autonomous systems are available. First one is stub autonomous system. It means only one connection to the another autonomous system. அப்படி இருந்தது அது stub. Only a source or sink for data traffic. Okay, multi-homed autonomous system is more than one connection to the other autonomous system. ஒரு autonomous system இன்னொரு autonomous system கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு நமக்கு more than one connection இருக்கும். But it is still only a source or sink for the data traffic. Okay, source அதோட sink தான் இங்க data traffic ஆக்ட் ஆகுது. அடுத்து transit autonomous system இருக்கு, multi-homed autonomous system that also allows the transient traffic. Okay, so these are the three different types of autonomous systems are available. Right, so these are the three different types of BGP messages. So BGP messages can be classified into open BGP messages, update BGP message, keep alive BGP message, notification BGP message. So message நாலு இதா பிரிக்கிறேன். ஒன்னு open message, update message, keep alive message, notification message. Okay, so these are the format for open message and packet header. Right, this one is update message. Right, so here I want to share here BGP neighbor along with additionally I add with one more content, PPT content here, that is okay, BGP neighbor. BGP neighbor. Okay, so BGP neighbor means here
The BGP router is also known as BGP peer. So BGP router நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், BGP peer சொல்றோம், BGP peer. Okay, point to point communication சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி BGP neighbor router is also known as BGP peer சொல்லலாம். Okay, as here already I told you, here a neighbor is not automatically updated. Neighbor is only for defined for manually. Okay, so manually we define the neighbor. Okay, manually we define the neighbor. Manually we define the neighbor. And next one is, here we are using the protocol because our BGP is working under the application layer. So application layer நமக்கு என்ன protocol இருக்கு பாத்தீங்கன்னா TCP. Okay, TCP port 179. These are used here. Okay, the TCP function it is used for retransmitting the last data. Suppose ஒரு data வந்து transmit பண்ணும்போது லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கல, again retransmit பண்ணுவோம். அதே சமயத்துல to avoid the duplicate data, அதே போல ஒரு டேட்டா இன்னொரு டேட்டா டூப்ளிகேட் ஆகுது பாத்தீங்களா, அதை அவாய்ட் பண்ணும். செக் சம்மிங். ஓகே, சோ அப்ப மெயின் திங் இஸ் எதுக்கு TCP புரோட்டோகால் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, TCP புரோட்டோகால் வந்து ஃபார் அக்யூரேட் டிரான்ஸ்மிஷன். இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் அக்யூரேட் டிரான்ஸ்மிஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் அபௌட் த BGP neighbor. BGP neighbor. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் ஐ அம் கோயிங் டு டாக் அபௌட் BGP டேபிள். BGP டேபிள். ஓகே, அது எப்படி ரவுட்டிங் டேபிள் சொன்னாரியா, அது மாதிரி இங்க BGP table. So here also we are having different types of BGP table. First one is neighbor table. First one is neighbor table. Okay, second one BGP data table, BGP database table, and third one routing table. Okay, that is what is BGP, what is neighbor, what is database. Okay, first neighborhood table. So neighbor table means here the information about all the list of manually defined neighbor will be managed in the neighbor table. Okay, so neighborங்கிறது நம்ம டிஃபைன் பண்றது மேனுவலா தான் ஒரு நெய்பரை நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். அப்ப இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எல்லாமே அதை பத்தி இருக்கணும் இல்லையா. So it will define for manage to the neighbor table. So அதுதான் நம்ம neighbor table சொல்றோம். So BGP database tableங்கிறது the list of all possible network learned by BGP. It will be managed along with attributes or path. அதை பொறுத்து இருக்கிறது database. Attributes or path னு சொல்றாங்க. Next பாத்தீங்கன்னா routing table. Here the list of only the best path will be available. Okay, so routing table path எல்லா பாத்துமே இண்டிகேஷன் இருக்குது டேட்டாபேஸ்ல. ஓகே, பாசிபிள் பாத் எல்லாமே இருக்கிறது டேட்டாபேஸ்ல. பட் ரவுட்டிங் டேபிள் என்ன பண்ணோம், அதுல எது பெஸ்ட் பார்த்தோ அது மட்டும் தான் இங்க அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த மோட பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு BGP டேபிள் வந்து ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே அப்படின்னு சொல்றாங்க BGP டேபிள். ஓகே, ஸோ த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஒன் இஸ் நெய்பர் அக்யூசிஷன். ஏன்னா எக்ஸ்சேஞ்சிங் யுவர் ரவுட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் பிட்வீன் டூ ரவுட்டர்ஸ் இன் டிஃபரெண்ட் அட்டானமஸ் சிஸ்டம்ல ஒர்க் ஆகும். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா இட் சென்ஸ் ஓப்பன் மெசேஜ் டு அதர். Okay, open message to other. Third point பாத்தீங்கன்னா neighbor reachability. Okay, அதாவது maintain relationship. Both sides need to be assured. Okay, and also it's sending keep alive message. Okay, neighbor reachability அப்படின்னா it maintains a relationship between the two different networks. Clear? Both sides ஒரு நல்ல relationship இருக்கணும். Okay, நாம சென்ட் பண்ணும்போது மெசேஜ் சென்ட் பண்ணும்போது அலைவ் மெசேஜா இருக்காங்கறதை செக் பண்ணுவோம். ரைட், அதே மாதிரி அஷ்யூர் பண்ணிக்கோ மெசேஜ் நாம அனுப்புறது அதை போய் ரீச் ஆயிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். அதுதான் நெய்பர் ரீச்சபிலிட்டி. ஓகே, அதுவே நெட்வொர்க் ரீச்சபிலிட்டிக்கு ரெண்டுக்குள்ள என்ன டிஃபரன்ஸ்? நெய்பர் ரீச்சபிலிட்டி சொன்னீங்க, நெட்வொர்க் ரீச்சபிலிட்டில என்ன அப்படி கேட்டீங்கன்னா, நெட்வொர்க் ரீச்சபிலிட்டி மீன்ஸ் ஹியர் த ரவுட்டர் இஷ்யூஸ் அண்ட் அப்டேட் த மெசேஜ் தட் இஸ் ப்ராட்காஸ்ட் டு ஆல் அதர் ரவுட்டிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் த BGP. ஓகே, ரவுட்டரோட இஷ்யூ ஏதாவது ஒரு அப்டேட் மெசேஜ் வந்து அப்டேட் பண்ணுது ரவுட்டர்ல அப்படின்னா உடனே அதை ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும். ஓகே, மற்ற இருக்கிற ரவுட்டிங் நெய்பர்ஹுட் ரவுட்டிங்க்கு ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணிடும். அது நெட்வொர்க் ரீச்சபிலிட்டி. ஓகேவா? So yeah, finally I conclude my topic. So this is about the BGP. So BGP ல நம்ம ரெண்டா பிரிச்சீங்க. One is internal BGP, another is external BGP, that is IBGP and EBGP. Okay, so IBGP is inside an autonomous system. EBGP means connection between two different systems. Okay, connection between two different systems.
Okay, within this I conclude my topic. If you have any doubt,